Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. So we're reading from Srimad Bhagavatam. დღეს წავიკითხავთ შრიმად ბაგავატანიდან. And this is Canto 6, Chapter 10. Sorry, 9. მეექვსე ლექსი, მეათე თავი, მეცხრე ტექსტი. It's text number 55. ტექსტი 55. მეათე თავი, ტექსტი 55. I'll just recite the Sanskrit. Asmin vinihate yuyam tejo shrayuda sampadaha uya prapasya padrambo nahim sante chamaparam. Translation. თარგმანი. Asura is killed because of my spiritual strength. ჩემი სულიერი სიძლიერის გამო You will regain your strength, weapons and wealth. შენს გაიძლიერებ შენს სიძლიერეს, იარაღს და ჯანმრთელობას. Thus there will be all good fortune for all of you. და ყველასთვის იყოს, ესე იგი, წარმატება. Although Vritrasura can destroy all the three worlds, მიუხედავად იმისა, რომ ვიტრასურას შეეძლო სამივე სამყაროს განადგურება, do not fear that he will harm you. არ უნდა გეშინოდეს, რომ რაიმეს დაგიშავებს. He is also a devotee ისიც ერთგულია and will never be envious of you. და შენი არასოდეს შეშურდება. The poet by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai. Do you have the book there, or shall I just? It's only a short report. I don't have the book. Okay. Unfortunately, I'm sorry. წიგნი არ მაქვს, ამიტომ თავად მაჰარაჯი წაგვიკითხავს ალბათ კომენტარს. A devotee of the Lord is never envious of anyone. უფლის ერთგულს არავისი არასოდეს არ შურს. What to speak of other devotees? სხვა ერთგულებზე რაღა უნდა ვილაპარაკოთ. As revealed later, Vritrasura was also a devotee. როგორც შემდგომ გაირკვა, ვიტრასურაც ერთგული ყოფილა. Therefore, he was not expected to be envious of the demigods. და შესაბამისად, მისგან რაიმე შური ღმერთების მიმართ არ იყო მოსალოდნელი. Indeed, of his own accord, he would try to benefit the demigods. პირიქით, თავისი მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ის აუცილებლად დაეხმარებოდა ნახევარღმერთებს. A devotee does not hesitate to give up his own body for a better cause. ერთგული არასოდეს მოერიდება საკუთარი მოსაზრებების და იდეების გვერდზე გადადებას, როდესაც უკეთესი გამოსავალზე არის საუბარი. Chanaka Pandit said, ჩანაკა პანდიტმა თქვა, Sanimite varam tyago vinashe
niyate sati. After all, one's material possessions, including his body, will be destroyed in due course of time. საბოლოო ჯამში ყველა მატერიალური დოვლათი, საკუთრება, მათ შორის სხეულიც, შესაბამის დროში განადგურდება. Therefore, if the body and other possessions can be utilized for a better cause, და შესაბამისად, თუ ეს სხეული და საკუთრება რაღაცა საუკეთესო მიზნისთვის არ იქნა გამოყენებული, a devotee never hesitates to give up even his own body. ერთგული არასოდეს დაიხევს უკან, რომ ეს ყველაფერი სხეული და თავისი საუკეთრება საუკეთესო მიზნისთვის გამოსაყენებლად დათმოს. Because Lord Vishnu wanted to save the demigods. რადგან უფალ ვიშნუს უნდოდა ნახევარღმერთების გადარჩენა, Vritrasura, even though able to swallow the three worlds, ვრიტრასურა მიუხედავად იმისა, რომ მას შეეძლო სამივე სამყაროს გადაჩაყლაპვა, will agree to be killed by the demigods. დათანხმდება იმას, რომ მოკლულ იქნას ნახევარღმერთების მიერ. For a devotee, there is no difference between living and dying. ერთგულისთვის არ არსებობს განსხვავება სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის. Because in this life, a devotee engages in devotional service. რადგან ამ ცხოვრებაში ერთგული ჩაბმულია ერთგულმსახურებაში. And after giving up his body, he engages in the same service in the spiritual world. და ამ სხეულისგან განთავისუფლების შემდეგ იგივე მსახურებაში ჩართულია ოღონდ სულიერ სამყაროში. His devotional service is never hindered. მისი, ესე იგი, ერთგული მსახურება არასოდეს წყდება, არ მთავრდება. Thus end the Bhaktivedanta purports to the 9th chapter, 6th canto of Srimad Bhagavatam. ასე მთავრდება ბhaktivedantას კომენტარი შრიმად ბhagavatamის მე-6 სიმღერის მე-9 თავზე. Entitled Appearance of the Demon Vritrasura. რომელსაც ქვია დემონი ვრიტრასურას გამოჩენა. ან მოვლინება. Om Gantimirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurannalitam Jaina Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svavadanyakam Vandeham Shri Guru Siyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sarvajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Pre Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasti Gaura Bhaktavin Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So welcome everybody to this Sunday afternoon discussion on There's Only Mercy. მოგესალმებით ყველას ამ კვირას შუადღეს შეკრებაზე, სადაც განვიხილავთ წმინდა წერილებს. So this is a very
instructive story from the Srimad Bhagavatam. ეს ისტორია შრიმად ბაგავატამის ეს ისტორია ძალიან ესე იგი მიმანიშნებელია რაღაცეებზე. To give you a little bit of a background how this situation arose, I'll speak a little on that. ამ სიტუაციის გარშემო წარმოდგენა, უკეთესი წარმოდგენა, რომ შეგვექმნას, ცოტაოდენ რამეს მოგიყვებით. King Indra is the king of heaven, the most powerful demigod. ინდრა, როგორც მოგეხსენებათ, გახლავთ ესე იგი სამოთხის ფლობელი, ანუ მეფე, ანუ ყველაზე უფრო ძლიერი ნახევარღმერთი. And so he has a very responsible service to Krishna. შესაბამისად, მას ძალიან საპასუხისმგებლო მსახურება აქვს კრიშნას წინაშე. And with important service comes responsibility. რა თქმა უნდა, ამ მგვარი მსახურებას მოყვება პასუხისმგებლობა. With the nature of when we get responsibility, we get fame and adoration. Pardon, what do we get with the responsibility, Maharaj? Yeah. I could not hear well. I could not hear well. Yeah, I can't hear you so well either. Oh, I Just a don't minute, know. I'll check my computer. Ცუდად მესმოდა, ვერ გავიგე რა თქმა Maharaj. ეხლა ხოლმე რომ გაიმეოროს. So with high position comes fame and adoration and worship. ესე იგი, რაც უფრო მაღალ პოზიციას იკავებს ადამიანი, მისი ესე იგი ცნობადობა და მის მიმართ თაყვანისცემაც იზრდება. And then we, even though we're devotees, we can become proud of our situation, proud of our service. და მიუხედავად იმისა, რომ ერთგულები ვართ, ჩვენი მსახურებით შეიძლება დავიწყოთ ჩვენი მსახურებით რაღაცა მიშველეთ ხალხო, proud როგორ არის? დამავიწყდა. ამაყი, დიახ, მადლობა. So pride is very, very dangerous. სიამაყე ძალიან საშიშია. It takes away our intelligence. მას ეწირება ჩვენი გონება. And we can even forget that we are serving Krishna. იმდენად, რომ შეიძლება დაგვავიწყოს კიდევაც, რომ მსახურები. So Indra, because of pride, he offended his spiritual master. და ინდრამ სიამაყის გამო შეურაცხყო თავისი სულიერი მოძღვარი. And afterwards he very much regretted it. So he went to Lord Rama, the chief demigod of the universe, for advice. რა თქმა უნდა, შემდგომ ეს ძალიან ინანა და ამიტომ მიადგა უფალ ბრამას, რომელიც სამყაროს თავარი ღმერთი გახლავთ. And Lord Rama told Indra that you should go to one devotee or one great sage called Vishvarupa. უფალმა ბრამამ უთხრა, შენ უნდა მიმართო ერთ-ერთ ერთგულს, ერთ-ერთ ბრძენს, რომელსაც სახელად ვიშვარუპა ქვია. The reason Indra approached Brahma is because of his offense to his spiritual master, he lost his power. ის მიზეზი, რატომ მიმართა ინდრამ უფალ ბრამას, გახლავთ ის, რომ რადგანაც შეურაცხყო თავისი სულიერი მოძღვარი, მან დაკარგა თავისი ძალა. And therefore, in this material world, well, not in this material world, but therefore, the demons or demoniac living entities from the lower planets,
they took advantage of Indra's weakness and they started to defeat Indra and take over the heavenly planets. და შესაბამისად ამ მდგომარეობით იხელთეს დემონურმა ესე იგი არსებებმა და ქვედა პლანეტებიდან შეუტიეს სამოთხის პლანეტებს და თითქმის დაიპყრეს ისინი. It's just like when a government becomes weak and the mafia take over. იგივე სიტუაცია, როდესაც ესე იგი სუსტდება მთავრობა და მაფია იგდებს ძალაუფლებას ხელში. So the demons are the mafia of the universe. დემონები შეიძლება ამ სამყაროს მაფიოზებს შევადაროთ. So Indra went to Brahma and Brahma said, take shelter because you don't have a spiritual master anymore, he's deserted you, go to Vishvarupa. და ამგვარად მიაკითხა ბრამას ინდრამ და ბრამამ უთხრა, რადგან შენ ესე იგი ყველა სულიერი მოძღვარი განგიდგა, ამიტომ უნდა მიმართო ვიშვარუპას. And ask him to become your spiritual master. და სთხოვო მან მოსწავლეთ, ანუ გახდეს შენი სულიერი მოძღვარი. And he will help you to fight against the demons. ის დაგეხმარება დემონებთან ბრძოლაში. So Vishvarupa was approached and he was a Brahmin, so he was very liberal. He said, yes, of course, I will try to help. მიადგა ვიშვარუპას ინდრა და რადგან ვიშვარუპა ბრამანი იყო, ძალიან მარტივად და ადვილად დათანხმდა. უთხრა, რა თქმა უნდა, დაგეხმარებიო. And so he told Indra how to perform a sacrifice, how he would perform a sacrifice for the benefit of Indra, and Indra would be endowed with protection by a suit of armor called the Narayana Kavacha. მან აცნობა ინდრას, რომ მისთვის ჩაატარებდა შეწირვას, რომლის შედეგადაც ინდრა აღიჭურვებოდა ძალიან ძლიერი იარაღით. Which Kavacha? Narayana Kavacha, yes? Yes, that's right. Narayana Kavachati აღიჭურვებოდა. So this was mercy. ეს იყო, ესე იგი, მისთვის ეს იყო ბლაგა, როგორ არის? What's the definition of mercy? რა არის განმარტება ამ წყალობის, ხო, წყალობა როგორ უნდა განმარტოთ? It means that we're in a position where we can't help ourselves and somebody helps us. ესე შეიძლება ვთქვათ, რომ როდესაც ისეთ მდგომარეობაში ვარდებით საკუთარ თავს, რომ ვერაფრით შველით და ვიღაცა დაგვეხმარება. We're dependent on their goodwill. ამრიგად მის კეთილნებაზე ვხდებით დამოკიდებულები. And so then Vishvarupa performed this sacrifice, and then Indra was endowed with protection against the demons. ვიშვარუპამ ჩაატარა ეს მსხვერპლშეწირვა და შესაბამისად ინდრა აღიჭურვა დაცვითი მექანიზმით დემონების წინააღმდეგ. But Vishvarupa, on his mother's side, had a family relationship with the demons. მაგრამ ვიშვარუპას დედის მხრიდან ნათესაური კავშირი აკავშირებდა დემონებთან. And so out of family affection, without Indra's understanding, he also gave the demons the benefit of this sacrifice. და ამ ნათესაური კავშირების გამო ინდრასთვის გაუმხელელი დარჩა ის, რომ ამ დემონებმაც მიიღეს ამ შეწირვის შედეგად გარკვეული წყალობა.
So Vishvarupa was merciful to the demons also. ანუ ვიშვარუპა წყალობით მოეპყროთ დემონებსაც. But when Indra found out that secretly Vishvarupa had done this, he actually executed him. ინდრამ როდესაც შეიწყო რომ აი ესეთი საიდუმლოდ მსგავსი ქმედება ჩაიდინა ვიშვარუპამ დასაჯა ის. He was very fearful that the demons would become as powerful as him. რადგან მას ეშინოდა რომ დემონები ისეთივე სიძლიერეს გახდებოდნენ როგორც თვითონ იყო. And so, but afterwards he lamented. He knew he wasn't very happy about what he'd done. მოგვიანებით ესეც განიცადა და ამაზეც იყო უკმაყოფილო თავისი საქციელით. And Vishvarupa's father, they called him Twasta. ვიშვარუპას მამას ტვასტას ეძახდნენ. He was very, very unhappy that this had happened. რა თქმა უნდა უკმაყოფილო იყო იმით რაც მოხდა. And so he performed a sacrifice to get an enemy who could kill Indra. და შესაბამისად მანაც ჩაატარა შეწირვა იმისთვის რომ შექმნილიყო ისეთი მტერი რომელიც ინდრას დაძლევდა. And when he performed his sacrifice, Vritrasura, a gigantic demon, came out of the fire. ამ შეწირის შედეგად ცეცხლიდან ამოვიდა ვრიტრასურა, გიგანტური ზომის დემონი. And he said he was so huge and so fearful that nobody dared even look at him. ნათქვამია რომ ისეთი ზომის იყო და იმდენად შემაშინებელი გარეგნობის მფლობელი რომ ვერავინ ბედავდა შეხედვასაც კი. And so Vritrasura and the demons headed towards the heavenly planets. და ვრიტრასურა გაუძღვა დემონებს სამოთხის პლანეტების წინააღმდეგ. And they started to fight. დაიწყო ბრძოლა. But Vritrasura, he was annihilating the demigods. He was trampling them under his feet. He was swallowing them. He was just completely decimating the demigods. ვრიტრასურა მუსრი გაავლო ფაქტიურად მთელ ნახევარღმერთებს. მათ შორის დარბოდა და ჭყეტდა, ყლაპავდა, მოკლედ გადაუარა, რასაც ქვია. So the demigods retreated. ნახევარღმერთებმა უკან დაიხიეს. And then they approached the Supreme Personality of Godhead. და მიმართეს ღმერთების უზენაეს პიროვნებას. And told them the difficulty. აუხსნეს რა რთულ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. And so Lord Vishnu, he said that you need to go to one great sage called Dadichi. რაზეც ვიშნუმ უპასუხა, თქვენ უნდა მიმართოთ ერთ-ერთ უდიდეს მას რა ქვია. He said Dadichis უნდა მიმართოთო. Dadichi is very, very powerful. დადიჩი ძალიან ძლევამოსილი იყო, არის. He will be able to help you. მას შეუძლია რომ დახმარება დაგიწიოთ. He said you should ask Dadichi for his bones. დადიჩის უნდა სთხოვოთ მისი ძვლები. So this is quite a thing to ask for somebody's bones. საკმაოდ უცნაურია, ხო, ვიღაცას ძვლები მოსთხოვო. And so Dadichi, he wasn't attached to his bones. მაგრამ დადიჩი არ იყო მიჯაჭვული თავის ძვლებზე.
you know, we may be attached to our bones, but the demon was so elevated that he wasn't. ჩვენ შეიძლება მიბმულებივართ, მიჯაჭვულები ვართ ჩვენს ძვლებზე, მაგრამ დათვიჩი იმდენად ამაღლებული იყო, რომ არ იყო ამაზე მიჯაჭვული. But he wanted to test the demigods. თუმცა უნდოდა გამოეცადა ნახევარღმერთები. And he said, well, I need these bones. I need to, you know, I've got a lot of things to do with these bones. და უთხრა მათ, მე მჭირდება ეს ძვლები, ბევრი რაღაცა უნდა მოვიმოქმედო ამისთვის მათი მეშვეობით. He wanted the demigods to give a philosophical reason why he should give up his bones. მას უნდოდა რომ ნახევარღმერთებს ფილოსოფიური მოსაზრებები გამოეთქვათ, რატომ უნდა დაეთმო მას თავისი ძვლები. And the demigods gave a nice philosophical reason that for a great person, there's no sacrifice they won't undergo for the benefit of others. რაზეც ნახევარღმერთებმა საკმაოდ კარგად უპასუხებს, რომ ამაღლებული პიროვნებისთვის არაფერი არ არსებობს იმაზე უკეთესი და მაღალი, რომ სხვებისთვის რაღაცა გააკეთოს. And so Dadichi was satisfied. დადიჩი დაკმაყოფილდა ამგვარი პასუხით. And so he meditated and he left his body, he left this world and he left his body behind. So the demigods, the Ashvini Kumaras, they could use his bones and Vishvakam, they could use his bones. შედეგად დადიჩი მედიტაციაში შევიდა და დატოვა ეს თავისი სხეული და ეს სამყარო და აშვინი კუმარებს მიეცათ საშუალება მისი ძვლების გამოყენებისა. So the Ashvini Kumaras and Vishvakarma, the engineer of the demigods, created a weapon, a very powerful thunderbolt which Indra could use against the demons. აშვინი კუმარებმა ვიშვაკარმასთან ერთად, რომელიც არის ამ ზეციური სამყაროს არქიტექტორი, ასე ვთქვათ, და უდიდესი ინჟინერი, ერთობლივად შექმნეს ძალიან ძლიერი იარაღი, რომლის გამოყენებაც ინდრას შეეძლო ამ ბრძოლაში. You know, so Lord Vishnu and Dadichi were very merciful to Indra and the demigods. ამრიგად უფალმა ვიშნუმ და დადიჩიმ დიდი წყალობა გაუწიეს ნახევარღმერთებს. And Lord Vishnu told Indra that this thunderbolt will kill Vritrasura, so don't worry, you don't have to fear. ვიშნუმ უთხრა რომ ეს იარაღი, რომელიც ელვას გავდა, აუცილებლად მოკლავს ვიტრასურას და არ უნდა შეშინებოდა ინდრას. And actually, Vritrasura also knew that Indra had this thunderbolt and he would be killed by it in the battle. ვიტრასურამ თავის მხრივ მანაც იცოდა, რომ ინდრას გააჩნდა ეს იარაღი და ამ ბრძოლაში აუცილებლად გამოიყენებდა და მოკლავდა მას. And so the demigods were full of very, very enthusiastic and they attacked the demons. ამ შემდეგ ნახევრად ღმერთებმა დიდი ენთუზიაზმით შეუტიეს დემონებს. And they were so powerful, the demons started running away. ისეთი სიძლიერით განახორციელეს ეს, რომ დემონები გაიქცნენ. And the demigods were killing them from behind. ნახევარღმერთები კი მათ ზურგიდან ანადგურებდნენ, კლავდნენ. And so Vritrasura, he admonished the demigods, the demons. Where are you running away? It's cowardice. ვიტრასურამ შეარწყვინა ეს დემონები, როგორ გარბი ხართ, თქვენ შიშრები, ლაჭრები ხართო. And he also admonished the demigods, why are you killing them when they're frightened? That's not religious warfare.
და იგივენაირად უსაყვედურა ნახევარღმერთებს უთხრა რა რომ როგორ კლავთ ამ დემონებს ზურგიდან ეს არ არის ბრძოლის ამაღლებული წესების დაცვა. And then there was the demigods and just Vritrasura facing one another on the battlefield. საბოლოო ჯამში ნახევარღმერთების წინ მხოლოდ ვიტრასურა დარჩა საბრძოლო ველზე. And so Indra attacked Vritrasura. და ინდრამ შეუტია ვიტრასურას. And he threw his club, a very powerful weapon at Vritrasura. He would kill anybody in the universe. თავიდან ესროლა ბულავა, როგორ არის ქართულად, არ ვიცი, ესეთი ძალიან ძლიერი ის არის იარაღი, რომელიც ამ სამყაროში ერთ-ერთი უძლიერესია. And Vritrasura just caught it in his hand and threw it back at Indra. ვიტრასურა მის ძალიან მარტივად დაიჭირა ხელით და უკან ისროლა ინდრას მიმართულებით. And it hit Airavata, Indra's elephant, on the forehead and knocked him back 15 yards. ეს იარაღი აირავატას მოხვდა ინდრას სპილოს და 15 იარდით უკან გადააგდო. And the elephant was spitting blood. He was very badly hurt. აირავატა სპილო ძალიან ცუდად დაშავდა და პირიდან სისხლიც კი მოსდიოდა. But Indra has power. He had a nectar hand where he rubbed it on Airavata and he became well again. თუმცა ინდრას ისეთი გააჩნია მან აირავატას წაუსვა ნექტარი და ისევ ფორმაში მოიყვანა. But now Indra he wasn't feeling so confident. He thought, even if I throw my thunderbolt at Vritrasura, he'll just catch it again and throw it back at me. ამ ქმედების შემდეგ ინდრას დაჯერება იკლო, რა თქმა უნდა, მან დაიწყო And so ფიქრები ელვის მსგავსი იარაღიც რომ ვესროლო, იქნება ისიც დაიჭიროს და უკან ჩემსკენ გამოუშვასო. And then Vritrasura, to the great surprise of everybody, started preaching to Indra. ამას საპასუხოდ ის მოყვა ყველას განსაცვიფრებლად, რომ ვიტრასურამ დაუწყო ქადაგება ინდრას. And they were saying that, we are not these bodies. Well, he didn't say that. He said that this thunderbolt is empowered by Lord Vishnu. So therefore, with great confidence, it will definitely kill me. You should fight. He said, I'm ready to die. მან უთხრა რომ აი ეს იარაღი, რომელიც ვიშნუს წყალობით არის შექმნილი, ძალიან ძლიერია და აუცილებლად მომკლავს მე. ამიტომ ნუ შეგეპარება ეჭვი და იბრძოლეო. When I am killed, then I will go back to Godhead to associate with the Supreme Personality of Godhead. მას სიკვდილის არ ეშინოდავს, ესე თქვა რომ როდესაც მომკლავ, მე უკან უზენაეს უფალთან დაუბრუნდები მასთან ურთიერთობას. And you will gain your heavenly planets back, so everybody will be satisfied. შენ კი დაიბრუნებ შენს სამოთხისეულ პლანეტებს და ამრიგად ყველა დაკმაყოფილებული დარჩება. But Indra realized, I say, this is a devotee, this is a Vaishnava. ინდრა გამოფხიზდა და მიხვდა რომ ესეც თურმე ერთგული ყოფილა, ესეც ვაიშნავია. And he didn't want to kill Vritrasura. და აღარ მოუნდა ვიტრასურას მოკლა. So Vritrasura was preaching again to Indra. ვიტრასურამ კი კვლავ მიმართა ინდრას. Very deep philosophy, Vaishnava philosophy. აქ მის ქადაგებაში ძალიან ღრმა ვაიშნაური ფილოსოფია გამოსჭვიოდა.
He said, this battle has been ordained by the Supreme Lord. მან უთხრა, რომ ეს ბრძოლა ღმერთების უზენაესი პიროვნების მიერ იქნა შეკვეთილი. Therefore, you should do your duty as a devotee and the leader of the demigods. შესაბამისად, შენი მოვალეობა უნდა შეასრულო როგორც ერთგულმა და როგორც ნახევარღმერთების მეფემ, წინამძღოლმა. And so Indra became very satisfied with Vitrasura, and he realized that this was actually ordained by the Lord, so he attacked Indra again. He attacked Vitrasura again. ინდრა დაკმაყოფილდა ვიტრასურის ამგვარი პასუხით, რომ ეს ყველაფერი უზენაესი უფლის დაკვეთით კეთდებოდა და გაილაშქრა, ესე იგი, შეუტია მას. And so, first of all, Indra threw his weapon and he cut off in the left arm of Vitrasura. თავიდან მან იარაღის ყორცნა ვიტრასურას და მარცხენა ხელი და მხარი მოკვეთა ამით. But Vitrasura still kept coming. ვიტრასურა არ წყვეტდა, ესე იგი, მის მიმართულებით წინსვლას. So he threw his weapon again and he cut off the right arm of Vitrasura. ინდრამ კვლავ ესროლა იარაღი და ამჯერად მარჯვენა მკლავი მოკვეთა. And Vitrasura kept coming. ვიტრასურა მაინც წინ მიიწევდა. Now he had no arms. მას ხელები აღარ ქონდა, მკლავები აღარ ქონდა, მაგრამ მაინც წინ მიიწევდა. So he opened his mouth wide and he swallowed Indra. ამ შედეგად მან დიდად გააღო თავისი ხახა და გადაყლაპა ინდრა. And then he thought, now the battle is over, now I can leave this body and go home back to Godhead. მან იფიქრა, ამითი ესე იგი შეტაკება დასრულებულია, მე შემიძლია მშვიდად დავტოვო ეს სამყარო და დაუბრუნდე უზენაეს უფალს. So he was the soul in the body, he left the body and went back to Godhead. ამრიგად დატოვა თავისი სხეული, მას ის სული იყო განსხეულებული, დატოვა ეს სხეული და დაუბრუნდა უფალს, უზენაეს. And at that point, externally, Indra, when the body was still, it gave him an opportunity to use his thunderbolt to break out of the abdomen of Vitrasura. ამასობაში ინდრა, რომელიც მის სხეულში იმყოფებოდა, იმით ამ სხეულის სულის მიერ სხეულის დატოვებამ მისცა მას საშუალება, რომ მისი მუცლიდან ამოსულიყო. And then he used his thunderbolt to chop Vitrasura's head off. და გამოიყენა ეს თავისი ელვის მსგავსი იარაღი, რომ მოეკვეთა ვიტრასურასთვის თავი. He said it took 1 year for the thunderbolt to cut his head. ნათქვამია, რომ აი მისი თავის მოსაჭრელად ამ იარაღს 1 წელიწადი დასჭირდა. But although it seemed like Indra was successful, or he defeated Vitrasura, actually Vitrasura had defeated Indra. გარედან თუ ისე გამოჩნდა, რომ ინდრა მიაღწია წარმატებას და დაამარცხა ვიტრასურა, სინამდვილეში ვიტრასურამ დაამარცხა ინდრა. If he'd have stayed in that body, he would have digested Indra. ამ ესე იგი ფაქტიურად ამ სხეულში რომ დარჩენილიყო, თავად ინდრაც დაიღუპებოდა მის სხეულში რომ დარჩენილიყო. So who was merciful to who? აქ ესე იგი კითხვა ჩდება, წყალობა ვისი მხრიდან ვის მიმართ იყო. It seems like Vitrasura was merciful to Indra.
როგორც ჩანს, ვიტრასურამ გაიღო წყალობა ინდრას მიმართ. And it seems like Indra was not merciful to Vitrasura. ხოლო ინდრა იგივეთი არ უპასუხა ვიტრასურას. But actually, it was Vitrasura who received the most mercy. სინამდვილეში ყველაზე მეტი წყალობა ამ სიტუაციაში ვიტრასურამ მიიღო. He got the supreme mercy of going home back to Godhead. მას ესე იგი უზენაესი წყალობა ხვდა წილად უკან სულიერ სამყაროში უფალ მამასთან დაბრუნებისა. And Indra, he got the what can you say, temporary mercy of becoming king of heaven in this material world. ინდრას კი ხვდა წილად ხვდა დროებითი ესე იგი წარმავალი წყალობა ამ მატერიალურ სამყაროს რა ქვია კაცო სამოთხის პლანეტების მბრძანებლობისა. So, this is the way we see in this material world. ამგვარად ვხედავთ ჩვენ ამ მატერიალურ სამყაროს. Those things which give us some material relief from a difficult situation, and we see that as mercy. ჩვენ ხშირად წყალობად მივიჩნევთ იმას, რაც ჩვენ ამ მატერიალურ სირთულეებისგან დროებით განთავისუფლებს. And we see that things which obstruct our material enjoyment as punishment. ხოლო რაც ჩვენ მატერიალურ დაკმაყოფილებას ხელს უშლის, ჩვენ ამას დასჯად აღვიქავთ. How do we see this COVID-19 germ? აი როგორ აღვიქავთ ახლა ამ COVID-19-ის მდგომარეობას, თვითონ ვირუსს. Everybody sees it as some punishment. ყველა მას როგორც დასჯას ისე უყურებს, უმეტესად. But actually it's mercy. მაგრამ სინამდვილეში ეს უდიდესი წყალობაა. If we analyze the way people have been living over this last year, თუ გავაანალიზებთ თუ როგორ ცხოვრობდა ამ უკანასკნელი წლის განმავლობაში ყველა, they haven't been able to go out drinking so much. მათ არ ქონდათ საშუალება რომ გარეთ გასულიყვნენ და იმდენი ესვათ როგორც ამას წინ ადრე აკეთებდნენ. All their material enjoyment has been reduced. მატერიალური გართობა და დაკმაყოფილების საშუალებები შეიზღუდა მაქსიმალურად. And they've had to become more satisfied with less. და ყველას მოუწია უფრო ნაკლებით დაკმაყოფილება. So actually that means that they're actually more thoughtful and more open to guidance in life. ამ ხრივ ისინი უფრო დაფიქრდნენ და უფრო გაიხსნენ ცხოვრებისეული რაღაცა სიბრძნის მისაღებად და მიმართულების მისაღებად. So we can see that, things in this world, if we see them from the proper understanding, help everything that happens in this world is given us an opportunity to break our attachment to this temporary situation. თუ ჩვენ მოვახერხეთ სწორი კუთხიდან შეხედვა, დავინახავთ რომ ის რაც ჩვენ აქ რაღაცა გვიქმნის პრობლემას და გვაწუხებს ეს ყველაფერი მეორეს მხრივ საშუალებას გვაძლევს რომ დავფიქრდეთ და უფრო ადვილად დავთმოთ
ხელის შემშლელი სულიერებისთვის ხელის შემშლელი დროებითი მოვლენები. You know, the more material facility we get to try and enjoy this world, then actually the more we become illusioned into thinking that this is happiness. რაც უფრო მეტი მატერიალური საშუალებები გვეძლევა ცხოვრების დათკბობისა, მით უფრო იზრდება ჩვენი ილუზორული ბედნიერება მატერიალური სამყაროთი. And the more we forget that we're actually we're becoming more materially absorbed. ჩვენ მატერიალურად უფრო მატერიალიზმში უფრო მეტად ვეფლობით ამრიგად. As human beings, we're forgetting about how we should be using this human form of life. და როგორც ადამიანებს გვავიწყდება თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი ადამიანის ფორმა. So actually, material enjoyment is not mercy, it's punishment. ფაქტიურად მატერიალური კმაყოფილება და არ არის წყალობა, ის პირიქით დასჯაა. Real mercy is that thing which will help us to realize the temporary nature of this world and that, yeah, just said that. ნამდვილი წყალობა, ჭეშმარიტ წყალობას წარმოადგენს ის, რაც ხელს გვიწყობს აღვიქვათ და დავინახოთ, რამდენად წარმავალია აქაური, ესე იგი მატერიალური კმაყოფილებები. And that everything we try to enjoy will ultimately at some point give us suffering to the same degree. და ყველაფერი რითიც ეხლა ვტკბებით რაღაცა მოცემული მომენტისთვის, რაღაცა პერიოდის შემდეგ აუცილებლად გამოიწვევს ისეთივე სიდიდის და ისეთივე დონის განცდას და ესე იგი ტკივილს. This world's described as it's like salt. ეს სოფლებს ქვეყანა შეიძლება მარილსაც შევადაროთ. The whole world's made of salt. მთელი სამყარო ამ მარილისგან არის შექმნილი. So it doesn't matter you live in Georgia or the United Kingdom. Salt is salt. არა აქვს მნიშვნელობა საქართველოში ცხოვრობ თუ ინგლისში, მარილია ყველგან, ხო? So just like everything is salt, wherever we live in this world, there's suffering. და თუ ყველაფერი მარილია, სადაც არ უნდა ვცხოვრობდეთ ამ მსოფლიოში, ყველგან ტანჯვაა. There's birth, old age, disease and death. ყველგან არის დაბადება, სიბერე, ავადმყოფობა. That's ultimately the reward for our endeavors to enjoy this world. და შესაბამისად ჩვენ ამ სამყაროთი დათკბობის ცდელობებს უნდა დაუფიქრდეთ და შევამციროთ. Therefore, we should search for that enjoyment which is eternal. და უნდა ვეძიებდეთ ისეთ თითკბობის საგანს, ისეთ თკბობას, რომელიც მარადიულია. And we can understand that by the previous life of Vritrasura. ამისი გაგება ვრიტრასურას წინა ცხოვრებისგან შეიძლება. How did he get a demon's body? როგორ მიიღო მან დემონის სხეული? He was actually a great king in his previous life called Chitraketu. წინა ცხოვრებაში ის იყო უდიდესი მეფე, ჩიტრაკერტუ ერქვა. And he had many wives, but all of them were barren. They couldn't produce children. მას ბევრი შვილი ცოლი ყავდა, თუმცა ვერც ერთმა ვერ გაუჩინა შვილი. უშვილო იყო სულ ყველა. And so one day Narada Muni was passing through his kingdom. ერთ მშვენიერ დღეს ნარადა მუნიმ ჩაიარა მის სამეფოში.
And he could see Chitraketu wasn't happy, so he asked him, what is the problem? მან დაინახა დამწუხრებული ჭიტრაკერტუ და კითხა თუ რაში მდგომარეობდა მისი პრობლემა. And he told him he couldn't have children and he wanted children. მან კი უპასუხა, რომ მას შვილები სურდა, მაგრამ ვერ ეყოლებოდა. And so Narada Muni went away and came back a little later with one other great sage called Anjira Muni. Narada Muni გაიარა და ცოტა ხანში დაბრუნდა სხვა ბრძენთან ერთად, რომელსაც Anjira Muni ერქვა. And he introduced Anjira Muni. He said, Anjira Muni will be able to help you. მან წარუდგინა მეფეს Anjira Muni და უთხრა, რომ მას შეეძლებოდა დახმარების გაწევა. So Anjira Muni made a milk potion. He says, give this potion to the chief queen, and if she drinks it, she'll become pregnant. Anjira Muni რაღაც დაამზადა რძისგან სასმელი და უთხრა, თუ ამ სასმელს დაალევინებ პირველ, ესე იგი, ყველაზე პირველ მეუღლეს, ასე ვთქვათ, ის აუცილებლად გააჩენს შვილს. But before you drink it, you should understand that you should call this child Harsha Shoka. მაგრამ სანამ დაალევთ ამას, უნდა იცოდეთ, რომ ბავშვს, ანუ უნდა გაიაზროთ ის, რომ Harsha Shoka უნდა დაარქვათ თქვენ შვილს. And Harsha means distress, suffering, and Shoka means happiness. Harsha ნიშნავს ტანჯვას, უბედურებას, Shoka კი ნიშნავს ბედნიერებას. And it says this child will give you both happiness, but also great distress. ფაქტიურად ამითი უთხრა, რომ ეს შვილი თქვენ მოგცემთ ორივეს, როგორც უბედურებას გაწმევინებთ, ასევე ბედნიერებასაც მოგანიჭებთ. So Chitraketu thought, well, maybe there's some distress, but we'll be happy at least in the beginning. So the queen drank the potion and they produced a child. Chitraketu მიფიქრა, რომ რა თქმა უნდა, რაღაცა შეიძლება უბედურება და მწუხარება მოიტანოს ამან, მაგრამ ბედნიერებიც ხო ვიქნებითო და მისცა ეს თავის მეუღლეს ეს სასმელი და დალიეს და შვილიც გაუჩნდათ. And everybody, especially the queen and the king, they were so happy to have a son. He was the life and soul of their existence. ყველა ძალიან ბედნიერი იყო ამ მოვლენით, რა თქმა უნდა, მეფე და დედოფალი ყველაზე უფრო და მათი ცხოვრების, საერთოდ მთელი სამეფოს ცხოვრების მიზანად მიიღეს ეს ბავშვი. ვაჟი შეეძინათ. But the other queens, they felt neglected now. They became envious of the first queen, so they killed the son. თუმცა დანარჩენი დედოფლები ამ სიტუაციამ განაწყრო, ასე ვთქვათ, ისინი ესე იგი მათ შეშურდა, შურით აივსნენ ამ პირველი დედოფლის წინააღმდეგ და შესაბამისად გადაწყვიტეს და მოკლეს კიდევაც ეს ვაჟი, მოწამლეს იქ. And so when the king and queen found their dead son, they became overwhelmed with lamentation. მეფე დედოფალმა რომ აღმოაჩინეს თავისი მკვდარი შვილი, რა თქმა უნდა, ჩაიძირდნენ აი ამ უბედურებაში და ხო Finished? Yes. Okay. And so at that time, they collapsed on the floor. They couldn't even get up. They were so distressed.
და ამან იმდენად დაამწუხრა, იმდენად იმოქმედა მათზე, რომ იატაკზე დავარდნენ და ვერც კი დგებოდნენ იქიდან. Everybody in the palace was crying like anything. სასახლეში ყველა ტიროდა. And so at that time, Narada Muni and Angira came back to the palace. და ზუსტად აი ამ მომენტში ნარადა მუნი და ანგირა მუნი დაბრუნდნენ სასახლეში. And so they said, can I give you another benediction? და თქვეს მიმართეს მეფეს რომ მას მისცემდნენ წყალობას. And so the king said and queen said, please bring our son back to life. მეფე დედოფალმა კი სთხოვეს შვილის გაცოცხლება. And so Angira Muni and Muni, they chanted some mantras, and then the child opened his eyes. He was alive again. ანგირა მუნიმ რაღაც მანტრები წაიკითხა და ბავშვმა თვალები გაახილა. ის ისე ცოცხალი იყო. And it said that Narada Muni was speaking through the mouth of the child. მან თქვა რომ ნარადა მუნიმ ბავშვის პირით რაღაცები საუბრა. And he was also speaking to the child. ფაქტიურად ამას ბავშვისთვისაც იძახდა. And he said, wake up, your mother and father and your family are waiting to enjoy with you, waiting to be with you. ნარადა მუნიმ თქვა, გაიღვიძე შენ დედმანას და ესე იგი მთელს სახელმწიფოს უნდა შენთან ერთად ყოფნა. And so the Narada Muni through the mouth of the child, he said, which mother and father? Which ნარადა მუნიმ კი ბავშვის პირით იმეტყველა, რომელი დედმამა? I've had many mothers and fathers. მე ბევრი დედმამა მყავდა. And then he started to preach about the eternity of the soul. და რასაც მოყვა მისი მხრიდან ქადაგება სულის მარადიულობის შესახებ. Our life after life, we're traveling through different bodies. რომ ჩვენ ცხოვრებიდან ცხოვრებაში სხვადასხვა სხეულებში გადმოვისახებით. And so then Chitraketu and his wife, they actually started to realize the situation. ჩიტრაკერტუმ და მისმა მეუღლემ დაიწყეს სიტუაციის გაანალიზება და მიხვდნენ რაში იყო მდგომარე საქმე. And they actually gave up their lamentation. და ამრიგად შეძლეს აი ამ თავისი მწუხრისგან განთავისუფლება. So that's quite a lesson to learn. საკმაოდ რთული გაკვეთილია სასწავლად. But was it mercy or was it punishment? აი როგორ უნდა გაერკვიო, ეს იყო დასჯა თუ წყალობა? Because what happened is that Chitraketu was given a mantra by Narada Muni. რა მოხდა? ხომ ჩიტრაკერტო მოусმინა ნარადა მუნის მიერ წარმოთქმულ მანტრასაც. And then when he said after 7 days you will see, by chanting this mantra you will see Lord Vishnu. მან უთხრა რომ ამ მანტრის გამეორებით 7 დღის ვადაში უფალი ვიშნუს ხილვას მოახერხებდა. And so after 7 days Lord Vishnu appeared to Chitraketu. 7 დღის თავზე ჩიტრაკერტუს უფალი ვიშნუ გამოეცხადა. And he told him how to practice devotional service. და ასწავლა მას თუ როგორ უნდა იმსახუროს, ერთგული მსახურება როგორ უნდა გაწიოს. So, that difficulty that Chitraketu and his wife went through was actually mercy.
და ის სირთულე, რომლის გავლაც მოუწია ჩიტრაკერტუს და მის მეუღლეს, სინამდვილეში წყალობა იყო. And then as a result of that mercy, he got more mercy. და აი ამ წყალობის შედეგად კიდევ უფრო მეტი წყალობა მიიღეს ორივემ. And so, the difficulties we experience in life, actually mercy. ის სირთულეები, რომელსაც ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში განვიცდით, სინამდვილეში წყალობაა. They're helping us to understand the futility of trying to avoid it. ის ისინი გვიჩვენებენ თუ რამდენად ესე იგი აი ამ ყველა ცხოვრებით დატკბობა რამდენად უაზრობაა. And then Chitraketu, being the king of the Vidyadharas, he took a Sankirtan party with him. And he was traveling throughout the whole universe chanting the glories of the Lord. Chitraketum, რომლებიც თავისი ესე იგი who was Chitraketu? Sorry, Maharaj, can you repeat that? He took some of his entourage, some of his associates. They went through the universe chanting the glories of the Lord, Sankirtan. Chitraketum თავისი მხლევებთან ერთად ამის შემდეგ მოიარეს მთელი ესე იგი სოფლიო და აღავლენდნენ უფლის დიდებას, ანუ სანკირტანა ჩაატარეს. So all these problems are over, right? ანუ პრობლემები ამით მთავრდება, მართალია? Does everybody agree? ყველა ეთანხმებით? Jai. Jai. So when we become a devotee, no more problems. Is that right? ფაქტიურად, როდესაც ერთგულები ვხდებით, ანუ პრობლემებიც ამით იწურება, მართალია? Jai. It doesn't always work like that. თუმცა ყოველთვის ამგვარად არ არის? Because even though he was performing the most auspicious activity in the universe, he went to Kailash, where Lord Shiva lives. მიუხედავად იმისა, Chitrakertusთვის ესე არ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე უფრო ამაღლებულ საქმიანობით იყო დაკავებული მსოფლიოში, ის მივიდა კაილაშსაც მიადგა, სადაც ხალი შივა ცხოვრობს. And so he would get the association of the best Vaishnava. Vaishnavam Nitashambhu. ამგვარად მას შესაძლებლობა მიეცა საუკეთესო ვაიშნავთან ურთიერთობისა. And he was coming in on his aeroplane with his Sankirtan party. ამ თავის სანკირტანა გუნდით თავის საფრენი აპარატით უახლოვდებოდა კაილაშს. He saw Lord Shiva and the great sages. დაინახა უფალი შივა და უდიდესი ბრძენები გარშემორტყმული. And to his great surprise, his wife was sitting on his lap. და მისი განაცვიფრა იმან, რომ დაინახა, რომ მისი მეუღლე მუხლებში ეჯდა. It's like walking in the temple and seeing the temple, the sannyasi with, the temple president with his wife sat on his lap. წარმოიდგინეთ მე, რომ ტაძარში მივიდე და დავინახო, რომ ტაძრის პრეზიდენტი ზის და მუხლებზე მეუღლე უზის. What would everybody think? რას ვიფიქრებთ, ხო? There's something wrong here. ხო, გაგვიკვირდება. And so Chitraketu, he started laughing. და Chitrakertum ამის დანახვაზე Chitrakertus სიცილი წასკდა. He says, I can't believe it.
თქვა რომ არ დაუჯერებელია ამის. The greatest Vaishnava, the greatest renunciant in the universe is great sages, and his wife sat on his knee. უდიდესი განდეგილი მსოფლიოში ზის ბრძენებით გარშემორტყმული და კალთაში ცოლი უზის. And he wasn't offending Lord Shiva by this. He was actually amazed at Lord Shiva's ability to do that and not be contaminated. ფაქტიურად ამითი უფალი შივასთვის შეურაცხყოფა კი არ მიუყენებია, ის უბრალოდ განცვიფრდა განდეგილობის ასეთი დონით, როდესაც შეეძლო რომ აი ამგვარ ქმედებას მასში არ გამოეწვია რაღაცა მიჯაჭვულობა. And Lord Shiva, he understood Chitraketu wasn't being offensive, but that he was indirectly saying that even though you're renounced, it's not a very good example for others to see. უფალმა შივამ რა თქმა უნდა უფალი შივა მიხვდა რომ ჩიტრაკერტუ არ აყენებდა შეურაცხყოფას ამითი, მაგრამ მეორეს მხრივ იმასაც აჩვენებდა რომ მიუხედავად იმისა რომ ასეთი განდეგილი და ამგვარი ესე იგი პოტენციის მფლობელი ხარ, მაინც არ არის ეს კარგი მაგალითი სხვებისთვის. But Lord Shiva's wife, she wasn't so tolerant. თუმცა უფალი შივას მეუღლე არ იყო ესეთი, ამან ეს ასე მარტივად არ მიიღო. She took it as an offense and she cursed Chitraketu to take birth as a demon. მან ეს შეურაცხყოფად მიიღო და დაწყევლა ჩიტრაკერტუ რომ იგი დემონად დაბადებულიყო. And because actually Lord Shiva shouldn't have been criticized by Chitraketu. And anyway, we don't have to say that, it's not important. And so this is how in this next life Chitraketu became the demon Vitrasura. აი ამგვარად თავის ესე იგი შემდგომ ცხოვრებაში ჩიტრაკერტუ გახდა დემონი ვიტრასურა. And so is that mercy or is it punishment? და როგორ ფიქრობთ, ეს დასჯა იყო თუ წყალობა? It appeared like punishment. ეს შეიძლება გამოიყურება როგორც დასჯა. But Chitraketu had got some little pride in his heart about being a devotee. მაგრამ ჩიტრაკერტუს არ გააჩნდა რაღაცა, ესე იგი სიამაყე იმის გამო რომ ერთგული იყო მის გულში. And therefore, because he was criticizing a senior devotee, და იმიტომ რომ ის ესე იგი რაღაც უფრო ამაღლებულ ერთგულს აკრიტიკებდა ფაქტიურად. Because Lord Brahma and some great sages were in the assembly of devotees with Lord Shiva, and they weren't actually criticizing. მიუხედავად იმისა, რომ შივას გარშემო იმყოფებოდნენ უფალი ბრაჰმა და სხვა ამაღლებული ბრძენები, რომლებიც არ აკრიტიკებდნენ ესე იგი მის ამ საქციელს. So Lord Vishnu is in the heart of Chitraketu. He could understand this pride he still had. And therefore, უფალ ვიშნუს, რომელიც ჩიტრაკერტუს გულში იმყოფებოდა, უფალ ვიშნუსთვის ნათელი გახდა ის, რომ ჩიტრაკერტუს გულში ცოტაოდენ სიამაყე მაინც არსებობს. And therefore, he was also in the heart of Parvati. იგი აგრეთვე პარვატის გულშიც არსებობდა და შესაბამისად. And so he inspired Parvati to curse Chitraketu. პარვატის მისცა ის მუხტი, რომ დაეწყევლა ჩიტრაკერტუ. And then we see that
in that birth as Vitasura, he had to suffer as a demon for some time, which gave him time to think about his pride. და ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ამ რიტრასურას სხეულში, რომ დემონის სხეულში, მას მოუწია ტანჯვა, ტანჯვის გამოვლა და ეს ტანჯვა ზუსტად მის გულში არსებული სიამაყის შედეგი იყო. And when he was completely purified, he went back to Godhead. როდესაც საბოლოოდ გაიწმინდა, ის დაუბრუნდა უკან უზენაეს. So all the way through both lifetimes, Chitraketu and Vitasura were getting mercy. და ფაქტიურად აი ამ ორივე ცხოვრების განმავლობაში ჩიტრაკერტუსა და ვრიტრასურას სხეულში ყოფნისას წყალობის მეტი არაფერი არ მიუღია. Whereas the King of Heaven, he was getting some temporary mercy. მიუხედავად შესაძლებლად, ხო, ესე იგი სამოთხის მეფე კი ამ სიტუაციაში მან მხოლოდ დროებითი რაღაცა წყალობა მიიღო. So it all depends on our seriousness in practicing devotional service. რა თქმა უნდა, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სერიოზულად ვეპყრობით ჩვენ ერთგულმსახურებას. And Krishna will give us the intelligence and the situations in order that we become freed from our material pride and lust and all these qualities that are not advantageous for our spiritual development. და რა თქმა უნდა, ჩვენი მცდელობებზე იქნება დამოკიდებული ის, რომ უფალი მოგცემს ყველა შესაძლებლობას და შეგვნიშნის ყველანაირად ისეთ სიტუაციებს, რომ გამვიწმინდოთ, გამთავისუფლდეთ იმ ჩვენი მატერიალური სიამაყისგან თუ სხვა იმ თვისებებისგან, რომლებიც ხელს გვიშლის სულიერი ცხოვრების და სულიერი წინსვლაში. But we don't have to necessarily experience what Chitraketu had to experience. თუმცა აუცილებელი არ არის, რომ ჩვენც იგივე გამოცდილება გავიაროთ, რაც ჩიტრაკერტუმ განიცადა. Because when Krishna gives an example in his scriptures, it's always a very extreme example. რადგან როდესაც კრიშნა რაღაცა მაგალითს გვაძლევს ამ წმინდა წერილებში, ეს ყოველთვის რაღაცა ექსტრემალური მაგალითებია. Just so that it makes a mark in our consciousness. ეს იმისთვის, რომ ჩვენს ცნობიერებაში კვალი დარჩეს. But still, to some degree, we should see that, favorable conditions for making progress in devotional service may not appear so in the beginning. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც უნდა დავაფიქსიროთ ის, რომ დასაწყისში შეიძლება არ შეიქმნას ისეთი სიტუაციები, რომლებიც ხელს გვიწყობენ სულიერ განვითარებაში. But if we're patient and perseverant, then, we'll achieve the goal. მაგრამ ჩვენ თუ მოთმინებით და ესე იგი თავდადებით მივყვებით ამ ჩვენს მიზანს, ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ მას. Prabhupada was asked by one of his disciples whether performing mechanical devotional service will actually will we achieve the goal. პრაბჰუპადას აქვს ნასაუბრები თავის ესე იგი მოწაფეებთან იმის შესახებ, თუ როდესაც ვეწევით რაღაცა მექანიკურ მსახურებას, მივაღწევთ თუ არა ჩვენ მიზანს. And Prabhupada said yes. პრაბჰუპადა ამას დადებითად პასუხობდა, რომ მაინც მივაღწევთ. He said we should never give up. მან თქვა, რომ არასოდეს არ უნდა დავიხიოთ უკან. He said that's Maya's trick to make us think that we're not being successful in our practice. და ესე უპასუხა, რომ ეს არის მაიას ერთ-ერთი ხრიკი,
რომ დაგვარწმუნოს თითქოს ჩვენ სულიერ განვითარებაში წინსვლას არ განვიცდით. So we should always remember that devotees have got the supreme mercy. ჩვენ ყოველთვის უნდა გავახსოვდეს, რომ ერთგულს უზენაესის წყალობა უკვე ახლავს. And whatever condition of life we find ourselves in, we can take advantage of that mercy. და ცხოვრებისეულ, რაც არ უნდა ცხოვრებისეულ სიტუაციაში ვიმყოფებოდეთ, როგორიც არ უნდა ეს იყოს ეს სიტუაცია, ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ამ წყალობის გამოყენება. By practice of devotional service, we actually become more, we become more expert at seeing Krishna's mercy in every situation. ჩვენი ერთგული მსახურებით შეგვიძლია გავხდეთ ექსპერტები კრიშნას, ესე იგი, წყალობის შეგრძნებისა, ანუ ნებისმიერ სიტუაციაში კრიშნას წყალობის დანახვისა. And that realization increases step by step. და ამგვარი გაცნობიერება, ამგვარის გაცნობიერება ნაბიჯ ფართოვდება და იზრდება. And so that's why devotional service is so blissful and enlivening. ამიტომაც არის, რომ ერთგული მსახურება არის ასეთი წყალობის მომტანი. We understand that Krishna is helping us every step of the way. ჩვენ ვიწყებთ იმის გააზრებას, რომ კრიშნა ჩვენი ყოველი ნაბიჯისას გვეხმარება. He's Suridam Sarvabhutanam, is a friend in the heart of all living entities. ის გახლავთ ყველა ცოცხალი არსების გულში მობინადრე მეგობარი. Just like Pankajangri. როგორც პანკაჯანგრი. Does everybody know that Pankajangri left his body 2 days ago? ყველა მიცით ალბათ ხომ, რომ პანკაჯანგრი პრაფუმ დატოვა ეს ქვეყანა 2 დღის წინ. Yes, we do, Maharaj. So it seemed like he was suffering. ესე გარედან ისე ჩანდა, რომ ის ესე იგი ტყივილს განიცდიდა. But you know, Krishna was helping him every step of the way. მაგრამ კრიშნა მას ყოველი ნაბიჯისას ეხმარებოდა. Just like it seemed like very bad situation. თუ გარედან ეს ცუდ სიტუაციას გავდა, But that's just the external vision. მაგრამ ეს მხოლოდ გარედან გამოიყურებოდა ასე. Just like if we saw the battle with Vitrasura, we would think Vitrasura was suffering. ჩვენ რომ დავსწრებოდით ვიტრასურას ბრძოლას, ვიფიქრებდით, რომ ვიტრასურა იტანჯებოდა. But Vitrasura was in ecstasy. მაგრამ ვიტრასურა ამ დროს ექსტაზში იმყოფებოდა. Because he knew he was going back to Godhead. იმიტომ რომ მან იცოდა, რომ უკან უფალთან ბრუნდება. So every devotee in ISKCON who's practicing devotional service, they're going back to Godhead. ყველა ერთგული, ვინც ისკონში ეწევა თავის პრაქტიკას, აუცილებლად ანუ იმყოფება უკან ღმერთთან დაბრუნების გზაზე უკვე. So we should become convinced about that. და ამაში თავად თვითონ შინაგანად უნდა დავწმუნდეთ. And very carefully follow Prabhupada's instructions of how to practice devotional service. და ძალიან ფრთხილად მივყვებთ იმ ინსტრუქციებს, რომლებიც ბატონმა რომლებიც პრაბჰუპადამ დაგვიტოვა. So we have already received the supreme mercy. ჩვენ უკვე მივიღეთ ეს უზენაესი წყალობა.
And so we should take full advantage of that and try to give that mercy to others. და ის აუცილებლად სრულ სისრულეში უნდა გამოვიყენოთ და გადავცეთ სხვებს ჩვენს გარშემო. And if we lead our life like that, then as Prabhupada said, his success is assured. ჩვენ თუ ამგვარად წავმართავთ ჩვენ ცხოვრებას, როგორც პრაბჰუპადამ გვითხრა, აუცილებლად წარმატებას მივაღწევთ. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Santarat Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Gaura Premanandi. Hari Bol.